ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओम नमो जय सच्चिदानंद। मोनिका, हाँ। हाँ, एक और रिपीट करो। जय We'll follow you सच्चिदानंद। because I we still have to do a lot of stuff. Go ahead. You repeat, we'll follow. डेली प्रेयर। नहीं, वो पहला three मंत्र. I have to do. हाँ। I'm still going on the YouTube. हाँ। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धानम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वत्सायाणम। नमो उपसायाणम। नमो लोई सवसाहुनम। नमो लोये सव साहुणम। एसो पंचनमुक्कारो। एसो पंचन मुक्कारो। सर्वपावपनासनो। सब पावप्रणासनो। मङ्गलानं च सर्वेसिं। मंगलारम च सर्वेसिम। नमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. Now you can do 3 month daily prayer. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी सागर मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. Study prayer. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. Daksh, unmute करो. हे दादा भगवान, ये हे दादा Hey, दादा भगवान, भगवान. हाँ, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, बच्चे. दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं के है सच्चे, सच्चे. फिर भी हैं कच्चे। फिर फिर भी भी हैं फिर भी कच्चे। है कच्चे. काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम काम अच्छे अच्छे। करेंगे के अच्छे अच्छे अच्छे. अच्छे। जय सच्चिदानंद. Daksh,
separation हाँ। prayer. हे श्री आत्मा दादा भगवान अपलोगो दक्ष लगे आत्मा दगन परमानेंट दक्ष टेम्पररी आत्मा दगन प्रियलो दक्ष रिलेटिव है जय सच्चिदानंद। छोटी नहीं आई है मोनिका? छोटी यही पर है, सुन रही है, बट कह रही है मुझे पढ़ाई करना है। नहीं, उसको बोलो अभी 2 मिनट आना करेगा, आना पड़ेगा। 2 मिनट करिश्मा बुला रहे हैं। आ रही दादा। तो चली गई नहीं, क्या? पढ़ने में क्या पंडित होने वाली है? चलो नहीं सेपरेशन दादा। प्रेयर बोलो। जय सच्चिदानंद। हे दादा ભગવાન, હે हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। अपना पोस्टर बनाया छोटी? हाँ बनाया दादा, लिखना है. कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं. ओके, मोनिका आपका? दादा मुझे अभी लिखना है, उसमें पेपर रेडी है, अभी लिखना है बस। और आपका? हाँ दादा हो गया। तो बताओ ना केशव दादा को। केशव दादा, ये दादा का सूत्र है। पढ़ने नहीं आ रहा है, अच्छी तरह से बताओ। तो नहीं, थोड़ा थोड़ा दूर थोड़ा बोलो। थोड़ा दूर रखो। हाँ हाँ, निर्दोष निर्दोष दृष्टि। दस्ती फिर टकराव टाળીએ, ભોગવે તેની ભૂલ, ऊपर लाओ, हुआ जो न्याय और एडजस्ट। निर्दोष दृष्टि ऐड करने का है। दक्ष आपका दिखाओ केशव हाँ दादा दादा। का। ओ पर हाँ दादा। फोटो पर के हमको ग्रुप में रखो, ओके? हाँ और ऐड करने का निर्दोष दृष्टि। और आप किधर पोस्ट करेंगे ना पर? दादा यही हॉल में। किधर, कौन सी वॉल में? घर में तो बहुत वॉल होते हैं। हाँ दादा वो हॉल होता है ना वहाँ पे अगला रूम, अगले रूम में। किधर? ओके हॉल में, हॉल में। ओके, वेरी गुड। तो वो बहुत अच्छा है। सारा आपका गेस्ट आएगा वो भी पढ़ सकते हैं। वेरी गुड। केशव दादा, ये दक्ष ने बनाया, ओके? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी ये बाकी है, चिनाई वाले बाकी है। हाँ, और कल टाइम, करिश्मा टाइम सर होमवर्क नहीं होता है तो क्या करेगा? ओके दक्ष, यू आर ओके। दक्ष, करिश्मा आप होमवर्क नहीं करते तो टीचर क्या करते? पनिशमेंट देती है और डांटती है. डांटते हैं कि क्या पनिशमेंट क्या देती है? अम, punishment, imposition। imposition देती है 50 times, 100 times. आपको क्या पनिशमेंट देगा? ओके, नो पनिशमेंट, ओके? कल कल फिनिश कर देने का, फ्राइडे है ना कल। ओके, एनीवे, निर्दोष दस्ती और ये एडजस्ट एवरीवेयर, भोगवे तेनी भूल, અથડામણ ટાળો, બન્યું છે ન્યાય। कैसे रहा आज दिन में मोनिका? जय सच्चिदानंद। आज सुबह जब मैं उठी तो नाश्ता करने के लिए मैं लेट उठी थी, आज मेरा छुट्टी था इसलिए, गवर्नमेंट हॉलीडे था। तो जब मैं सुबह उठी तो चावल बना हुआ था ब्रेकफास्ट में, तो उसके साथ सांभर था। तो जब मैं सांभर लेने के लिए गई, सभी ले गए,
सभी ने खा लिया, मैं लास्ट में गई थी इसलिए, तो मुझे कम मिला। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया और बाद में मैंने कहा कि तुम लेट उठी हो तो तुम्हें यही मिलेगा, अगर जल्दी उठेगे तो ठीक ढंग से तुम्हें मिल जाएगा। तो वहां पर मैंने मेरी गलती देखी, और शाम को मैंने सोचा कुकिंग करूं, पास्ता बनाने का ट्राई करूं। तो मम्मी ने कहा चावल बना रही हूँ तो कल बना देना, तो मैंने छोड़ दिया उस समय। बट करिश्मा ने आकर कुछ ज्यादा ही जिद पकड़ी कि बनाओ तुम, बनाओ बनाओ। मुझे गुस्सा आ गया कि मम्मी ने कह दिया ना, तो उनसे जाके पूछ लो, मम्मी ने मना किया है। तो वहां पर उसके साथ मैंने दोषित देख लिया, निर्दोष वेरी रह गई। गुड। ओके, वेरी गुड। आपको बहुत तकरार नहीं हुआ, तकरार टालिए, राइट? तकरार नहीं हुआ ना? टकराव मैंने वाणी से किया था, बट वहां पर उसने भी चिल्ला इंटर दिया और इंटरनल तकरार होता है, बाहर नहीं आता है तब तक बहुत बढ़िया है। करिश्मा, आपने क्यों पास्ता पास्ता खाने का था? हाँ दादा, दीदी ने कहा था कि मैं बनाऊंगी। उस वक्त हाँ तो मम्मी ने हाँ खाना तो नहीं मम बनाया था। उस वक्त मम्मी ने, दीदी ने कहा था, फिर से तो आकर पूछा भी, उस समय भी कहा था कि बनाऊंगी। बाद में लास्ट मोमेंट में नहीं कहा था, इसलिए गुस्सा आ गया, हाँ नहीं तो बनाया। मम्मी ना बोलती है तो कभी घर में बॉस कौन है? नहीं, मम्मी ने ना नहीं बोला, बनाना है तो बना लो ऐसे ही कहा था, पर दीदी ने नहीं ना नहीं बोला था। नहीं, ये मेरी क्या बोल रहा है, कल मम्मी को बोला कल बोल बनाने का है। नहीं दादा, मम्मी ने कहा था कि बना दो आज, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम बना दो। दादा, मम्मी ने ये कहा, दादा पहले मम्मी ने ये कहा था कि तुम क्या खाना चाहती हो, तो मम्मी ने दो ऑप्शन दिया, तुम्हें ढोकला खाना या चावल। तो मैंने कहा मैं चावल खा लूंगी। बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हें पास्ता बनाना है तो मैं चावल कम बनाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी नहीं बनाना, मुझे अभी पढ़ाई कर लूंगी और कुछ मार्किंग करना था, इसलिए मैंने कहा मैं कल बना दूंगी। तो मम्मी ने चावल बना दिया और बाद में उन्होंने कहा मैंने अभी बना दिया है तो कल बना देना। उस समय ओके यह हुआ। करिश्मा ओके। अब हाँ तो भाभी, मम्मी दूसरा बॉस, सेकंड बॉस कौन है घर में? है खुशी, करिश्मा है, दीदी है। तो दीदी का सुनने का। ओके दक्ष, आपने क्या गड़बड़, दादा अगड़म वो बड़गम किया? हाँ। आज दादा सुबह मेरा मम्मी का टकराव होने ही वाला था। तब मैं सुबह हाँ ब्रश करने गया था, नाश्ता खाने के बाद। तो मेरा जो पेस्ट है वो 2-3 दिन से खत्म हो गया था। तो मैं डेली मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी नया लिया हो तो दादा मैं डेली तेज बोलता था, बहुत तेज, मेरी आवाज तेज हो जाती थी। तो मैंने आज मम्मी को एकदम धीरे से बोला कि मम्मी वो पेस्ट खत्म हो गया है तो मैं पेस्ट कैसे करूं। तो मम्मी ने बोला था कि वो उससे कर रहे हैं ना डेली। मेरा उस बात पे मम्मी का बहुत देर टकराव हो जाता था, दूसरे पेट से कर ले, मम्मी ने ये बोला तकरार था। नहीं हुआ है ना, राइट? एडजस्ट, आपने एडजस्टमेंट लिया। हाँ दादा, एडजस्टमेंट ले लिया था वेरी गुड। ये मैंने। सब यूज बोला करने, ये एवरीडे लैंग्वेज में ये यूज करने का 5 है ना? ओके। हाँ। तो के दादा उस मोनिका, समय हाँ बोलो। डेली उसमें गुस्सा बहुत तेज आता था कि मम्मी को मैंने फर्स्ट टाइम अच्छे से बोला था, पर सेकंड टाइम से मेरी आवाज बहुत तेज हो गई थी। फिर ओके मैंने अब वेरी ये गुड। सोचा कि मम्मी का कुछ काम होगा तो मम्मी नहीं ला पा रही होगी। ओके, पर आपका क्या हुआ? हाँ दादा, पर आज आज मैं स्कूल जा रहा था ना, तो मुझे कुछ अच्छा ले जाने की इच्छा थी, और मम्मी ने एप्पल भर दिया था। तो मैंने मम्मी को कुछ नहीं बोला और वहां पे खाने में एडजस्ट होकर खा लिया एप्पल लंच में। ओके, तो आपने एडजस्ट एवरीवेयर यूज किया, दादा का सूत्र, करेक्ट? हाँ ओके, तो करिश्मा, आपने किधर दादा का सूत्र नहीं यूज किया? मोनिका दीदी के साथ। हाँ
मोनिका दीदी के साथ। नहीं नहीं, कौन सा सूत्र आपने यूज नहीं किया? आप एडजस्ट एवरीवेयर नहीं हुए। हाँ। right? बन्यू वो न्याय आपने नहीं बोला कि ओके मोनिका दीदी बोला तो कल करेंगे। ओके मोनिका दीदी, आपको डिड यू ब्रेक एनी दादा's सूत्र? हाँ, मैंने निर्दोष दृष्टि नहीं देखा ओके, और वेरी गुड। टकराव मैंने अंदर से मैंने डाला नहीं, मेरा भाव बिगड़ा अंदर। नो नो, मन में। इंटरनल होता है। अभी केशव दादा साइंस बोलेगा, इंटरनल को तो होएगा, लेकिन वो सबसाइड होता है ये सूत्र, बिकॉज ऑफ द सूत्र, देन इट इज ओके और नॉट ओके। केशव दादा, हाँ जी। कौन सा सूत्र? है? कौन सा सूत्र कह रहे हैं? नहीं नहीं, अब पांच माथी कोई भी सूत्र आप हाँ यूज करते हैं हाँ और इंटरनल कुछ गड़बड़ होती है हाँ और एडजस्ट एवरीवेयर लेते हैं, तो पहले स्टार्टिंग में गुस्सा आता है, राइट? हाँ बाद में एडजस्टमेंट लेते हैं और बाहर रिएक्शन नहीं आता है, तो हाँ वो बराबर है कि नहीं है, कि क्या करना मांगता है? हाँ। क्या होता है कि कोई भी सूत्र है, उसमें सूत्र में इतना बड़ा सार है और इसमें इतना ही बड़ी शक्ति है कि अगर उसमें आप निश्चय करते हो कि मुझे एडजस्ट एवरीवेयर करना है, तो एडजस्ट एवरीवेयर होने के समय अगर ऐसा संजोग आता है कि आप एडजस्ट करने को जाते हैं और सामने वाला डिसएडजस्ट होता है या हमारे से डिसएडजस्टमेंट हो जाती है, तो उस समय हमको ऑन द स्पॉट जागृति आती है। क्योंकि उस समय अगर हम डिसएडजस्ट होते हैं तो सामने वाले को भी दुख होता है, हमको भी दुख होता है। तो हम क्या करते हैं उस समय, फिर से हम दादा से शक्ति मांगते हैं कि हे दादा भगवान, मैं इस जगह पर मेरा एडजस्टमेंट करना था पर मेरे से डिसएडजस्ट हो गया, तो मैं आपसे शक्ति मांगता हूँ दादा कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हर संजोग में हर समय मैं एडजस्ट कर सकूं। नहीं तो ऐसा। केशव दादा, केशव दादा, उन्होंने इंटरनली एडजस्ट किया हमने, हाँ बाहर बाद में तो कुछ तकरार नहीं किया, दोषित देखा और उसको कुछ बोला नहीं, हाँ। तो ये वो तो हाँ, वो तो सबसे बड़ी एडजस्टमेंट होती है कि बाहर से जब डिसएडजस्टमेंट होता है तो उस समय हम अंदर निश्चय करते कुछ भी हो जाए बाहर हमको डिसएडजस्ट नहीं होना है। तो उस समय अगर हो जाते हैं तो सामने वाले से हम माफी मांगते हैं, उसके अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा भगवान देखते हैं और उसको भगवान के देखे हुए अंदर बैठे हुए भगवान से भी माफी मांगते हैं कि अंदर बैठे हुए भगवान मुझे क्षमा नहीं करो, केशव मैं दादा, केशव दादा, तो नहीं हुआ था, मोनिका को अंदर ही दुआ पुआ हुआ था, लेकिन वो अंदर क्या बाहर हुआ? जब अंदर शी वॉज एजिटेटेड, एंग्री हुआ था, और बाहर हाँ रिएक्शन नहीं आया, किसी हाँ। को दुख नहीं दिया। किसी को दुख नहीं दिया, तो वो तो बहुत बड़ी हाँ, ज्ञान की जीत पात दी ना। अगर सामने वाले को दुख नहीं दिया तो दादा का तो मेन वो रहस्य है कि मेरे मन वचन काया से किसी जीव को दुख ना हो। ना तो वो बस आप। केशव दादा, अंदर गुस्सा हुआ तो इज इट ओके और नॉट ओके? क्योंकि वो गुस्सा समझ दिया और नो रिएक्शन आउटसाइड। हाँ, वो समा दिया, पर बाद में उसका भी अपने को प्रतिक्रमण करना होता है कि मेरे अंदर हाँ में इतना हिल तो गया ना। हाँ, और सबसे बड़ी जीत क्या होती है कि अंदर भी नहीं हिले और बाहर भी नहीं हिले। आप समझे? तो अंदर हिल जाता है ना, तो समझो कि अभी तुम भले बाहर से नहीं हिले पर अंदर से हिल गए, तो अभी 50% जीतना बाकी है। बाहर से नहीं हिले तो बहुत अच्छा किया, सामने वाले को दुख नहीं दिया आपने। पर अंदर से हिल गए तो इतना हम कच्चे हैं अभी ज्ञान में। अंदर से नहीं हिलना चाहिए, अंदर से तो ऐसा महकम इरादा होना चाहिए कि किसी भी हालत में उस समय ज्ञान हाजिर होना चाहिए कि उसके अंदर शुद्धात्मा भगवान है। अगर वो डिसएडजस्टमेंट हो गया तो मेरा हिसाब है, पर अभी अभी उसने ऐसा मेरे साथ डिसएडजस्ट किया, कोई बात नहीं। वो मेरा आज का संजोग ऐसा भारी है कि सामने से उसको मेरे पे ऐसा गुस्सा होना पड़ा या कुछ करना पड़ा, तो आज मेरा हिसाब ऐसा भारी है। तो उसको जमा कर देने का, उसको जमा करने का कि चलो कोई बात नहीं, तभी वो हमारी सबसे बड़ी जीत होती है, तभी ज्ञान की जीत होती है। ख्याल आया? तो उस समय हाँ। अपने को बहुत
ये विज्ञान कैसा है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी करो, कच्चा हो कैसा भी हो तो दादा भगवान चला लेते हैं। ये तो बहुत पक्का विज्ञान है। इसमें तो बहुत जागृति रखनी पड़ती है। और जिस तरह से दादा ने देखा, कि दादा ने कैसा देखा कि आखा जगत निर्दोष है, तो अगर निर्दोष है तो फिर अंदर तो हिलना ही नहीं चाहिए। जब अपने को पता चलता है कि मेरे दोष की वजह से सामने वाला ऐसा करता है, मेरे किसी हिसाब की वजह से सामने वाले का ऐसा हिसाब आज रिएक्शन आया है, तो आज मेरा ऐसा हिसाब है तो उसको जमा कर दो, उसको अंदर जमा कर दो, पर अंदर तो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। अंदर अंदर हिल गया तो हमने बाहर से किया, तो बाहर से तो चलो आपने बहुत वो प्रेशर करके हिम्मत करके किया, पर समझ के साथ करोगे ना तो अंदर भी अच्छा रहेगा, बाहर भी अच्छा रहेगा। पर अंदर तुम्हारा हिल जाएगा तो बाहर ऐसा होएगा, तो फिर ऐसा चार्ज फिर से होएगा तो जब बाहर भी हो जाएगा। पर हमने को न अंदर होना चाहिए न बाहर होना चाहिए, तभी हमने ज्ञान को परफेक्ट रीत से हमने उसको समझा है। हम्म, ख्याल आया? हाँ वो तो केशव दादा ये स्लोली स्लोली आएगा ना, पर नाउ मोनिका इज ऑन द राइट पैथ के एटलीस्ट और रिएक्शन नहीं बता सकते और एडजस्ट होती है, राइट? वो तो सही है, इसलिए मैंने बोला ना कि 50% जीत हो गया। 50% जीत हो गया कि आपको रिएक्शन नहीं हुआ और बाहर से आपने नहीं किया, पर आप बोलते हो ना अंदर हिल गया, तो 50% जीतना बाकी हुआ ना। हाँ ख्याल आया? बाकी तुमने हाँ बहुत अच्छा किया कि आपने बाहर से रिएक्शन नहीं दिया। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, बाहर से भी रिएक्शन हो जाता है, अंदर से भी रिएक्शन होता है, दोनों केस में। तो उसमें तो अपने को जीतने में बहुत टाइम लगेगा। पर ये तो वन स्ट्रोक में आप 50% आगे निकल गए। बाकी अभी क्या 50% आगे बढ़ने का है कि अंदर से भी नहीं होना चाहिए, हाँ जो दादा की साइंस का सबसे बड़ा बेसमेंट है, कि अंदर भी नहीं हिले बाहर भी नहीं मिले। ख्याल आया बेटा? हाँ हाँ तो करिश्मा आपको मोनिका दीदी को क्या बोलने का था अभी? क्या कहा दादा? करिश्मा आपको अभी वो तो आपने बोला जीत किया, अभी क्या बोलेंगे मोनिका दीदी को? सॉरी। हमको मत बोलो, मोनिका दीदी को बोलो। सॉरी। नहीं ऐसे नहीं बोलते है, बोलते हैं "ए, बड़ी दीदी, बड़ी माँ, हम मैंने वो किया वो सॉरी, पर अभी मैं कभी से नहीं करूंगा ऐसा दादा भगवान के पास शक्ति मांगती, ऐसे बोल सकते हैं? हाँ तो बोलो। सॉरी मोनिका दीदी, आज से ये गलती कभी भी नहीं होगी। दादा से शक्ति मांगूंगी। वेरी वेरी गुड। गुड। ऐसे बोल देने का, ओके? तो क्या होता है, ऐसे करेगा तो क्या होता है केशव दादा? ऐसे करने से अंदर बैठे हुए भगवान ऑन द स्पॉट माफ कर देते हैं। ओके, सी। ऑन द स्पॉट। और वो फिर ऊपर से आशीर्वाद भी में देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपने ऐसा रियलाइज तो किया ना कि भाई ऐसा हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। तो उसके अंदर बैठे हुए भगवान माफ कर देते हैं। तो फिर जैसे था वैसे नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो माफी मांगने से तो बहुत बड़ी शक्ति मिलती है, जबरदस्त शक्ति मिलती है। और केशव दादा इधर कितना कितना भगवान बैठे, सबको, सबने करिश्मा को कितना ब्लेसिंग दिया। ऐसे बहुत बोली, बहुत। ऐसे बोली तो, हाँ? हाँ, जबरदस्त ब्लेसिंग मिले, जबरदस्त। देखो करिश्मा, जस्ट जस्ट बाय डूइंग दिस हम सब का आपको आशीर्वाद मिल गया। हाँ तो सबका। आपको आपको कमाने पैसा कमाए है कि नहीं करिश्मा? हाँ आज बहुत अच्छा कमा। है? 1 लाख डॉलर कमाया आज। हाँ। तो वो तो क्या बोला, क्या रिच गर्ल मोनिका दीदी आपको क्या हाँ मांगता है हम लेके आएगा। हाँ हाँ? हाँ। क्या ऐसे वो कहा दादा? आप कमाता हो तो बाद में डांटना, यू
डांटना पड़े, यू हैव टू गिव बैक ना, राइट केशव दादा? हाँ, हाँ। रिटर्न विथ थैंक्स। हाँ। हाँ केशव दादा, हाँ जी। इतनी कमाई की करिश्मा दीदी ने, तो उसको तो बहुत शेयर करना, बांटना पड़ेगा ना वो कमाने। सबको शेयर करना पड़ेगा। शेयर करना पड़ेगा, राइट, शेयर करना करेंगे करिश्मा। हाँ बोलने शेयर कमेंट करना। देखो, आप आप इतने नहीं आने वाले थे। ओके, हमने बोला कि प्लीज 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 छोटी को अब बुलाओ। छोटी नहीं आते को हमको मजा नहीं आता है केशव दादा, समथिंग मिसिंग। समथिंग मिसिंग होता है। तो आज कमानी किया है ना कि हाँ, बहुत करिश्मा बड़ी दीदी, कमाई। करिश्मा दीदी, आज कमानी की है ना आपने? हाँ हाँ, तो मम्मी को बोलना कि आज कमानी कही आप, कमानी बहुत हो गया आपका, आपको क्या मांगता है, क्या काम करूँ आपके लिए? हाँ, हाँ राइट। हाँ अच्छा, वेरी गुड। तो ये केशव दादा, ये 5 सूत्रों अभी हम माइंड में रखते हैं तो उसका कितना फायदा क्या हो? ये तो 5 सूत्र मिले तो पूरा संसार जीत लेते हैं, पूरा संसार। पूरे संसार में और कुछ जीतने का कुछ बाकी नहीं रहता है। आप पूरे संसार में, पूरे दुनिया में एकदम टॉप मोस्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं। जैसे दादा भगवान बोलते थे ना कि भाई, ये ऐसा ज्ञान दिया कि पूरा ब्रह्मांड के स्वामी बन जाओ। जो आपको चाहिए आपके लाइफ में वो सब कुछ प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी प्राप्ति पता है क्या होती है? कि अगर इन 5 चीजों को आपने पकड़ लिया ना, तो दादा की ट्रिमेंडियस ब्लेसिंग रहती है। आपको हर संजोग में, हर घड़ी, हर समय, हर अवस्था में दादा भगवान आपके सामने करीब से मिलेंगे और आपको अनंत प्रकार की शक्ति देंगे, आपको अनंत प्रकार की सूझ देंगे। आपको हर एक जगह पे उठते बैठते दादा की हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि जब भी हम दादा के इन 5 सूत्रों में चलते हैं ना, तो मेरे को दादा भगवान जैसे मेरे साथ बैठे हैं ना, ऐसा अनुभव होता है। क्योंकि दादा भगवान के मुख से ये निकले चीज है कि अगर कोई भी इन 5 चीजों में रहेगा तो उसको पूरे ब्रह्मांड का सुख का अनुभव होगा। उसको अबजो अबजो रुपए की लॉटरी लग गई। अगर ये 5 चीजों में अगर कोई रहता है तो उसको अबजो अबजो रुपए की लॉटरी लग गई। क्योंकि इन्हीं 5 ही संजोगों में हम सब लोग हिल जाते हैं। छोटी छोटी बात पे हिल जाते हैं, एडजस्ट नहीं होते हैं। उनको कुछ ऐसा अपने को अच्छा नहीं लगे, ऐसा कुछ हैपनिंग हो जाती है, तो उस समय हमारा ज्ञान हाजिर होता है, जो बना वो न्याय, तो एकदम सॉल्यूशन मिल जाता है। इन 5 वाक्यों के अंदर तो दादा की ट्रिमेंडियस शक्ति समाई हुई है। अगर ये आपको हाथ में ये 5 सूत्र आ गए तो समझो आपने पूरी दुनिया को जीत लिया। ख्याल आया? और इतना ही नहीं, अगर इन 5 संजोगों में रहे तो आपको अंदर से इतना सुख उभराएगा, इतना सुख आएगा कि आपको बोलेगे कि मुझे अभी इस दुनिया में कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। इतना सुख मिलेगा। अगर किसी भी एक संजोग में किसी भी एक सूत्र को पकड़ के आप चले, और उस दिन आपको इस सूत्र की वजह से घर में शांति मिली, किसी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी का आपने दोष नहीं देखा, तो सबसे बड़ी चीज तो दादा की ब्लेसिंग तो मिलेगी, पर आपको खुद को भी अंदर से इतना सुकून मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी, इतना सुख मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आज कुछ समथिंग 1-2 लाख डॉलर कमाया मैंने, घर बैठे। नहीं तो 1 लाख डॉलर कमाने के लिए दम निकल जाता है। ये एक दादा हर समय ये सिमली क्यों देते थे कि भाई 1 लाख डॉलर की लॉटरी लगी, 5 लाख डॉलर की लगी, अबजों रुपए की डॉलर की लॉटरी लगी। ऐसा क्यों, ऐसा एग्जाम्पल देते थे? क्योंकि हम लोग इस बात से जल्दी समझ जाते हैं। ख्याल आया? तो ये चीज क्या है कि अगर कोई भी दादा की एक चीज को आपने पकड़ लिया इन 5 सूत्रों में से, तो आपकी गाड़ी बहुत आगे प्रोग्रेस हो जाएगी। आपके सामने वाले के जो भी आपके घर में होगा
उनको सबको खुशी मिलेगी, और सबसे ज्यादा खुशी दादा भगवान को मिलेगी, और उससे ज्यादा खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि आपने इन 5 वाक्यों को अनुभव किया, और उन वाक्यों के अंदर आप खुद रहे, एक्सपीरियंस किया, और सामने वाले को सुख दिया। क्योंकि ये 5 वाक्यों में क्या है कि उसका रहस्य क्या है, हर एक वाक्य के अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य है कि किस तरह से हमने सामने वाले को सुख दे। आप कैलकुलेट करके देखना, ये 5 चीज क्यों दादा ने बताई है, क्योंकि हमारे मन वचन का ऐसे बार बार सबको दुख मिल जाता है। आपने कभी ऊंची जबान से बात किया तो सामने वाले को दुख हो गया, सामने वाले का दोष देखा तो दुख हो गया, सामने वाले के अंदर कुछ भाव आगे पीछे हुए और आपने कुछ ऊंधा बोल दिया तो उसको दुख हो गया। तो मेन चीज क्या है कि सामने वाले को सुख मिलना चाहिए। वो इन्हीं 5 वाक्यों के अंदर ये बहुत ही बहुत सुंदर रीत से समाया हुआ है। मालूम पड़ा? हाँ। तो देखो ये हाँ करिश्मा, आपने ये इतना ब्लेसिंग आज कमाया, तो वो नोट्स तो नहीं आई, पर क्या होता है कि कभी आप मुसीबत में होते हैं, प्रॉब्लम में होता है, तो ये ये ब्लेसिंग्स काम करते हैं। मालूम पड़ा करिश्मा? ओके, तो सॉरी आपको डिस्टर्ब किया स्टडीज में, और आज तो नहीं कमानी तो बहुत हो गई, तो अभी तो ओके जाओ। और इसका कल पापा को बोलना कि पापा 1 लाख रुपया कमाने का मीन्स खर्चा सब काट के कितना टाइम लगता है, पापा को पूछना। और आपको बोला पापा आज तो मैंने केशव दादा ने हमको 1 लाख रुपया दे दिया ऐसे ही। हाँ, ओके, कल बताना हमको। ओके, आप आते हैं दादा तो हमको कुछ मिसिंग नहीं होता है। करिश्मा, ओके, करिश्मा दीदी है ना अपने यहाँ, मोनिका। पर अभी दादा आप रोज उसका कल तमिल एग्जाम है। ओ, किसका? करिश्मा का। ओ, ओके, बोल अभी कैसा चलता है तामिल में करिश्मा? अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो अभी थोड़ा टाइम है तो पढ़ो, आधा घंटा और रविवार, और दादा का नाम लेके पढ़ो, और ये कमानी कल फायदा में निकलेगी। ओके, हाँ ओके, जय सच्चिदानंद। जय जैसे सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। याद ઓકે કિશોરજી, હવે આપણે પદ સાંભળીએ. આજે हाँ, આજે પદ સાંભળીએ. આજે ભારતીય બેનનો ટર્ન છે. 1 મિનિટનું મૂકું. हाँ, चलो बहुत सरस। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। સરે जय મહાત્મા આપતા પુત્ર જય સચ્ચિદાનંદ, રજનીભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ઓ, મેં યાર શેર નહીં કર્યું. ઓકે, ભારતીબેન. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। હવે છબ છબિયા નથી તરવાના, નથી તરફડિયા કઈ કરવાના, સમયને સરવા દ્યો, ક્ષણે ક્ષણ જીવવા દ્યો। હવે અગડમ બગડમ ડૂબવાના, બધી ઉલટ સુલટ ભૂલવાના, સ્વરૂપને સિજવા દ્યો, પળે પળ ઉગવા દ્યો। છે કાયા મીણનો એક ટુકડો, ને જલતા ઈંધણ બેસવાસો, ત્રિતપણા તપવા દ્યો, સ્વપન ઓગળવા દ્યો।
મમ દેહ તિરાડી મટકું છે, હમ કરમ રસુ જળ ગળતું છે, બરમને મરવા દ્યો, ગલનને ખરવા દ્યો, જ્યાં શાંતિ નથી ત્યાં ધર્મ નથી, મહી ક્લેશાક્તિ છે જગબંધી, સૂરજને ઢળવા દ્યો, સ્વચંદ્રી દુજવા દ્યો, જ્યારે પૂદગલની કિંમત ઘટશે, ઘટ મુક્તિની જ તલપ વધશે, હોઠને સીવણા દ્યો, દિચખુ બોલવા દ્યો, વ્યવહાર નિકાલી બુદ્ધિનો, નિશ્ચય પ્રજ્ઞા ઈ શુદ્ધિનો, પ્રાર્થના પુગવા દ્યો, હૃદયને રૂજવા દ્યો, પ્રાર્થના પુગવા દ્યો, હૃદયને રૂજવા દ્યો, હવે છબછબિયા નથી તરવાના, નથી તરફડિયા કઈ કરવાના, સમયને સરવા દ્યો, ક્ષણે ક્ષણ જીવવા દ્યો, સમયને સરવા દ્યો, ખરે ક્ષણે ક્ષણ જીવવા દ્યો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય છે, બહુ સરસ પાઠ કાઢ્યું તમે. કેમ હવે છબછબિયાને તરફડિયા નથી મારવા આવે? હવે નથી જ મારવા, હવે છૂટી જ જવું છે, બસ મોક્ષે જ જવું છે રજનીભાઈ. હવે આ એક સમય પણ સંસાર પોસાતો નથી એવું થઈ ગયું છે. હા, આખો વખત આમ વૈરાગ આવ્યા કરે. હા, સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. આ તો બહુ સરસ પદ છે. શું સમજવું છે આમાં? આ તપણા તપવા દો એ તો ખ્યાલ આવે, પણ સ્વપન ઓગાળવા દો એ લાઈન. હા, તપણા તપવા દો, સ્વપન સ્વપન. સ્વપન, હા, સ્વપન એટલે ઉઘડવા દો. એટલે આપણે સ્વપન એટલે પોતાના સ્વની અંદર આપણે જે કંઈ પણ બધા તરફડિયા મારી રહ્યા છે એ બધા અંદર ઓગળી જાય એવી દાદાને પ્રાર્થના છે. સ્વપન અને પોતાની અંદર જે કંઈ પણ ગાંઠો છે, જે કંઈ પણ અંદર ઊભું થાય છે, જે કંઈ પણ અંદર સ્વની અંદર જે કંઈ પણ સ્વ સિવાય બધું અંદર છે, કારણ કે અંદર ગાંઠ હોય તો એ જ્યાં સુધી ઓગળશે નહીં ત્યાં સુધી પોતાનો સુખમાં આવશે નહીં. જ્યાં સુધી અંદર બધી અંદર કોઈના માટે અભાવ તિરસ્કાર હશે ત્યાં સુધી, એટલે કંઈ પણ રીતે જે કંઈ પણ વસ્તુ છે તે ઓગળવી જોઈએ. ઓગળી જાય તો પછી અંદરનું સુખ ઉભરાશે. બરાબર છે, બરાબર છે. મમ દેહ તિરાડી મટકું છે, હમ કરમ રસું જળ ગળતું છે. હા, એના પછી હા, મમ દેહ તિરાડી મટકું છે. મટકું એટલે કેવું હોય કે ભાઈ ત્રાડ પડે તો પછી મટકું શું થઈ જાય? તૂટી જાય ને. તૂટી જાય. આ દેહ કેવું છે? એટલે આના જેવું એક માટલા જેવું છે. અમે ત્રાડ પડે તો સારું બધું તૂટી જાય, ત્રાડ પડે તો પછી કોઈની સાથે કોઈ કામનું ના રહે, એની સાથે કોઈ સંબંધ ના રહે. એટલે આ દેહ આવી રીતે છે. અને એમાં મમતા પડી જાય તો પછી કઈ પણ તૂટે તો પછી આમ રડવા જેવું થઈ જાય. અને પરમ રસુ જળ ગળતું છે, એટલે જે પરમ છે, જે બધા રસો છે, બધા જળ ગળતા છે, મતલબ ઉગળતા જાય છે. એટલે અમારે શું કરવાનું છે? આ બધા ભરમમાંથી બહાર નીકળી જવું છે. ભરમને જેટલા બી આપણા ભરમ છે ને એને શું કવિરાજ કહે, એને મરવા દો ને. આ ભરમમાં ક્યાં સુધી આપણે રહીશું કે આ મારો છે, મારા છોકરા છે, આ મારો સંબંધ છે, આ ભરમમાંથી આપણે મરવા દો ને. આપણે હવે ખાલી ગલનને ખરવા દો. ગલન એટલે શું? જે કંઈ પણ ગલન થઈ રહ્યું છે એટલે ખરી જશે. એક દિવસ બધું થઈને ખરી જશે એટલે આપણે એકદમ પોતાના સ્વતંત્ર રીતે સ્વમાં આવી જઈશું, ફાઇનલ દશામાં.
બરાબર છે. આ જગતના જે બધા સંબંધો છે એમાંથી બહાર નીકળવાનું એક જ છે કે આપણે આવી રીતે અંદર ખાને ઉધારતા આવી જોઈએ છે કે આ બધું ભરમમાંથી બહાર નીકળી જઈએ. કારણ કે બરાબર છે. જ્યાં સુધી ભરમમાં રહીએ છીએ કે આ મારો છે, આ મારો સંબંધ છે, આ આમ છે, ત્યાં હમ. સુધી દુઃખ જ દુઃખ જ છે. દુઃખ સાચી વાત છે. હા, મારા પ્રાણું દુઃખ છે. હા. પછી સૂરજને પછી ઢળવા દો, સ્વચંદ્રી દુજવા દો. ના આ બધું આજ છે સાચ સિક્વન્સમાં લઈ લો ને હવે હા, સિક્વન્સમાં જાણજે. લઈ લો. યા લઈ લો. જ્યાં શાંતિ નથી ત્યાં ઓકે. જ્યાં શાંતિ નથી ત્યાં ધર્મ નથી. હવે અ, આપણે આટલું મોટું કરીએ કે અમે ધર્મનું પાલન કરીએ છીએ, આ કરીએ છીએ, ભગવાનને ભજીએ છીએ. હવે શાંતિ ના હોય તો ત્યાં તમે કયું ધર્મનું પાલન કરો છો? બરાબર કોઈ છે. ધર્મમાં છે જ નહીં. સ્વધર્મમાં નથી. સ્વધર્મમાં પોતે રહેતો હોય તો દુનિયામાં કોઈ સેકન્ડે સેકન્ડે સુખ ઉભરાય, સેકન્ડે સેકન્ડે શાંતિ ઉભરાય. હમ પણ આ બધી વસ્તુ નથી રહેતી એટલે આપણે કોઈ ધર્મમાં જ નથી. ધર્મ હમ. કોઈ પાળતા જ નથી. બરાબર છે. ક્લેશાંકથી છે જગબંધી. હવે મય ક્લેશ ઊભું થાય તો એના શું થઈ જાય? આખું બંધન ઊભું થઈ જાય. હમ ક્લેશ ઊભું થયો તો એને આમ એની સાથે તરત જ એને દોષ દેખાય અને જગબંધી થઈ જાય. આખું જગત બંધન વાળું થઈ જાય. બંધન વાળું થઈ જાય. ક્લેશ થયો, મય ક્લેશ ઊભું થયું એટલે આ બધા પરિણામો બધા બદલાઈ જાય. સામેવાળાને દોષિત દેખાય અને દોષિત દેખાય તો પછી આખા બધા બંધ પડે, આવતું ભાવ બગડી જાય. એટલે આપણે પોતાના સ્વમાં એવી રીતે આવી જવાનું છે કે સામેવાળું કોઈ દોષિત જ ના દેખાય. બરાબર છે. સૂરજને ઢળવા દો. છેવટે સૂરજ આખો 24 કલાક ઉપર રહે તો હમ કેટલી બધી થઈ જાય, હમ કેટલું બધું અસર પડી જાય. એટલે હવે જે અંદર બધું સૂરજ છે એ બધું ઢળવા દો, શાંત થવા દો. એટલે સાંજે પછી સંધ્યા થાય તો કેવી ઠંડક થઈ જાય. હા. એટલે એ રીતે આખું બધું અંદરના બધી જે બધા ભૂતો છે એ બધા ધીરે ધીરે ઢળી જશે, શાંત થઈ જશે, ખલાસ થઈ જશે. તો પછી જ્યારે સૂરજ ઢળી જશે ત્યારે પછી સંધ્યાનું અસર થશે, ત્યારે એની ખુશ્બુ આવશે, ત્યારે એની ઠંડક પડશે. સ્વચંદ્રી ધ્રુજવા દો. સ્વચંદ્રી એટલે પોતાની અંદર આખું સ્વની અંદર ચંદ્રમાં ઊભું થઈ જાય અને પછી અંદર ખાને બધું સમાધાન થઈ જાય એટલે આખા અંતસ્કરણમાં શાંતિ થઈ જાય. એવી બરાબર. બધી ભગવાનને કવિરાજે પ્રાર્થના કરેલી છે. બહુ સરસ. ત્યારે પૂતગલની કિંમત ઘટશે. એ દાદા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કહેતા હતા. આખો દિવસ જ્યાં પૂતગલની આપણે કિંમત રાખેલી છે, પૂતગલમાંથી બહાર નીકળતા જ નથી. પૂતગલને બરાબર. એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપેલું છે ને કે એના લીધે આખા દુનિયાનો જે બધો દુઃખ છે, આખી દુનિયાના જે બધા અસરો છે, આ પૂતગલની કરામતને લીધે છે. કારણ કે પૂતગલની બહુ મોટી કિંમત રાખેલી છે. પણ જે દિવસે પૂતગલની કિંમત ઘટશે તો ઘટ મુક્તિની જ તલપ વધશે. બરાબર છે. જ્યારે ભૂતગલની કિંમત ઘટશે પછી ખરી રીતે આ મુક્તિ માટેની તલપ થશે. પછી થશે કે હા હવે તો સારું મોક્ષે જવું છે, મોક્ષે હવે જવું છે. મને જવું છે. પણ જ્યાં સુધી પૂતગલની કિંમત રહેશે તો મોક્ષે જવાનો વિચાર બી નહીં આવશે. નહીં આવે આવરણ. આખો વખત ચિત્ત એમાં જ રહ્યા કરે પૂતગલમાં. પણ યા. પૂતગલની તો શું છે, ખાલી એક આપણે એમાંથી કામ કાઢવાનું છે પૂતગલનું. બરાબર બાકી છે. પૂતગલની કિંમત આપણે રાખીએ, આખો દિવસ આપણે ફેશનમાં રહીએ, આપણે કે હું તો કેવો સરસ લાગુ છું, આખો દિવસ પૂતગલમાં ચિત્ત હોય તો પછી આત્મા બધી ખલાસ થઈ જાય. બરાબર. અને પછી ખલાસ થઈ જાય તો મુક્તિની તો તલબ તો બહુ દૂરની વાત છે. સાચી વાત છે. હોઠને સીવણા દો. હવે બધે હોઠને એટલે હવે શું, હવે કશું બોલવા જેવું છે જ નહીં. અમારા હોઠ બધા દાદા સીવી કાઢો પછી અને ચોખ્ખું ભૂલવા દો. દીચખ્ખું એટલે દ્વિચક્ષુ, હા, બોલવા. દ્વિચક્ષુ. હવે આપણે કશું જોવાનું રહ્યું નહીં અને આપણે અંતસ્કરણ ચોખ્ખું થઈ જાય અને આ આખું જગત ભૂલી જઈએ એવી રીતે અમારી દશા થઈ જાય એવી દાદા ભગવાનની કૃપા વરસાવો એવી પ્રાર્થના કરી છે કવિતા. બરાબર છે. દીચખ્ખું એટલે અંદરના ચક્ષુ, દિવ્ય ચક્ષુ. હા, દિવ્ય ચક્ષુ. ઓકે. વ્યવહાર નિકાલી બુદ્ધિનો. ક્યાં છે? વ્યવહાર નિકાલી બુદ્ધિનો, નિશ્ચય પ્રજ્ઞા કી શુદ્ધિનો. હા, વ્યવહાર નિકાલી બુદ્ધિનો એટલે બુદ્ધિથી આપણે ગમે તે રીતે આપણે જોઈએ ને તો દેખાય બુદ્ધિથી બી તો વ્યવહાર શું છે? નિકાલી છે.
એ દાદાએ કેવી રીતે ખુલ્લું કર્યું કે હવે જે આપણી પાસે વ્યવહાર રહ્યો એ બુદ્ધિથી બી તમે જોઈ શકો ને તો એ નિકાલી છે, તો પછી આખું અંદર શું ઊભું થાય? જ્યારે વ્યવહાર નિકાલી લાગ્યો, બુદ્ધિથી બી તમે જોશો કે વ્યવહાર નિકાલી છે, તો નિશ્ચય પ્રજ્ઞાથી શુદ્ધિનો, હવે પ્રજ્ઞા શક્તિની જે નિશ્ચય થશે અને પ્રજ્ઞા શક્તિ હાજર થશે તો આખું શુદ્ધિકરણ થઈ જશે, બરાબર. આખું અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ જશે. કારણ કે આ નિશ્ચય થઈ ગયો ને તો પ્રજ્ઞા શક્તિ તો સામે ઊભી છે, એ આખું વખત શક્તિ જ આપ કરે છે, અને પ્રજ્ઞા શક્તિ હાજર થઈ ગઈ તો આખો અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ જશે. હા, બરાબર છે. પ્રાર્થના પૂગવા દો, એટલે મારી પ્રાર્થના દાદા ભગવાન પાસે, એ કવિરાજ કહે છે કે એ દાદા ભગવાન મારી પ્રાર્થના સ્વીકાર કરો, આપને ત્યાં મારી પ્રાર્થના પૂગી જાય, પહોંચી જાય, અને હૃદયને રૂજવા દો. આખું હૃદય શું છે, તૂટી ગયું છે, અને એને હવે શાંત થવા દો. હૃદયને રૂજવા દો એટલે એકદમ શાંત થવા દો. બહુ બધું દાદા આ સંસારની ભટકામણમાંથી અને આ સંસારની બધી વાતોમાં અને સંબંધોમાં આખું હૃદય તૂટી ગયું છે. હમ. હવે જે આમ નહીં જે બળી જાય તો પછી અને જે બધી આમ શરીરમાં કઈ ગાંઠ થઈ હોય તો હવે એનું ઓપરેશન થાય તો પછી ડોક્ટર નથી કહેતા હવે થોડી વાર રૂજવા દો એમને. હા, એ દાદાને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, હવે દાદા આટલા બધા ઘા લાગેલા છે, હવે હૃદયને રૂજવા દો, થોડું શાંત થવા દો, જેથી કરીને આપણે આ મોક્ષનો અનુભવ કરીએ. હવે બરાબર. મહાપરામની આ વસ્તુ આપણે હાથમાં આવી છે જ્ઞાની પુરુષની સાચી વાત કૃપાથી. છે. 10 લાખ હવે વર્ષ હૃદય પ્રગટ એવા દાદા હમ, કોઈ કાળમાં મળે ના એવા. કોઈ કાર્ડમાં મળે નહીં. બાકી આમ દાદાને કહેતા ને કે દાદાને મળ્યા પછી તો વારે ઘડી એવું લાગતું, ઓહો દાદા તમને મળ્યા પછી એવું લાગે છે કે બધા ઘા રોજાઈ ગયા. કોઈ દિવસે આટલી બધી ઠંડક વર્તાઈ જ નથી. નથી વાત. દાદાને જોતા કે આમ હૃદય આમ ઉલ્લસિત થઈ જતું હતું. આમ ઓહો, એવું લાગતું હતું છે અંદર. કે ઓહો, ઓહો. હૃદય તો બી કોઈ બાર બૂમાબૂમ કરી નાખી હોય ને, કોઈ જખમ આપી દીધા હોય ને, તોય બી એવું લાગે કે અરે બધું હવે રૂજાઈ જશે, બધું હવે અસર નહીં થશે, કારણ કે દાદા મારી સાથે છે ને. બસ હમ. આ દાદાની કૃપાનું બહુ આખી ગજબનું દુનિયા એક બાજુ ને દાદા એક બાજુ. એવી તો ઓલે કોઈ ના આવે એવું દેખાય છે અત્યારે તો. હવે એ કોઈ કિંમત જ નથી કશી બી વસ્તુની દાદા આગળ. આમ વારે ઘડી એવું લાગે કે દાદા શું આપી દીધું, અને શું દાદાનું આપી દીધું છે. આટલું બધું આપણે સાનિધ્ય મળ્યું, એમની સાથે બેઠા, એમની સાથે વાતો કરી, એની સાથે એટલું બધું કૃપા પાત્ર થયા, અને નિરંતર કૃપા વરસાવતા હતા. એક સેકન્ડ માટે બી એવું નહોતું લાગતું કે દાદા મારા નથી. સૌને એવું લાગે કે દાદા સ્પેશિયલી મારા છે. સાચી વાત છે, ખરેખર અનુભવ કરાવી છે. અનુભવાય છે, એ તો બહુ જ અનુભવાય છે. આમ વિરહ લાગે કેટલી વખત તો કે હમ. દાદા, કારણ કે અમે જ્યારે સવારે જતા હતા તો સવારથી લઈને રાત સુધી અમે દાદા પાસે બેસી રહેતા હતા, અને બેસતા હતા તો ઘર જવાનું મન નહોતું થતું. રાત્રે ઘરે જવાનું થાય ને ત્યારે કે હવે જાઓ જાઓ બધા ઘરે જાઓ, તોય આમ ગમે નહીં, કે ત્યાં જ સૂઈ જઈએ, ત્યાં જ બેસી જઈએ, સાચી બસ વાત છે. દાદાને જોયા જ કરીએ. કારણ કે આવા પુરુષ ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી, એટલે શું કે કોઈ કાળે સાંભળવા ના મળે. સાંભળવા ના જ્ઞાની મળે. થઈ ગયા બધા, ના પણ મળે. આ જે જ્ઞાની મળેલા ને 10 લાખ વર્ષે, સર્વ કળા સંપન્ન, સાચી દરેક અવસ્થામાં, દરેક સંજોગમાં એવું જ લાગે કે દાદા મારી સાથે બેઠા છે, બેઠા છે. અને એવું દાદાએ બધાની અંદર ટચ કરી દીધું છે સાચી વાત છે. આજની તારીખ. અને ઇવન દો જે લોકોએ નથી મળ્યા તો બી આ દાદાનું નામ લે છે ને, તો એમને લાગે છે કે જાણે દાદાને અમે બહુ વર્ષોથી ઓળખતા હતા. એ કેવું કેવું ઐશ્વર્ય હશે દાદાનું. સાચી વાત છે. જે કોઈ બી આજે બી દાદાની વાત સાંભળે છે, દાદાનું જ્ઞાન સમજે છે, વાતો કરે છે જ્ઞાનની, તો બી એમને બધાને એવું લાગે કે એવું આમ ગદગદ થયા કરે, અને એટલા બધા ખુશ થાય છે આ દાદાની વાત સાંભળીને કે એમને લાગે કે દાદા તો મારા ગજબના છે. પણ એને એવું બી લાગે કે હવે આ કનેક્શન મળ્યું છે ને, તો ગમે તે રીતે આ ભાવ, બીજા ભાવ, ત્રીજા ભાવમાં ગમે ત્યારે એવી દાદાનું અમારે કનેક્શન મળી જશે, કારણ કે આ રાહ પર ચાલતા જ એમને સુખ વર્તાય છે. બોલો. હમ. સાચી વાત છે. કેશવાનંદ છે, આ પદ ગઉં ને ઘણી વખત હું એકલી એકલી પણ તો મને આમ આંખમાંથી પાણી બહુ આવી જાય. હા, આમ વિરળ લાગે, બહુ વિરળ હા, લાગે, વિરળ લાગે કે ભાઈ આ મારા દાદા કેવા હતા, કે દાદા આવા હતા. અમે અમે તો દાદાને ઓળખી નહીં શક્યા.
એટલે પછી દાદા અમને એવું લાગતું હતું કે અમે બધું દાદાની પાસેથી બહુ પ્રાપ્ત થઈ ગયું, દાદાની બહુ કૃપા મળી ગઈ, બધું આ મળી ગયું. પણ જ્યારે દાદા એક વખત પોતે જ કહેલું ને કે હજુ તો દાદાને વાળ જેટલું બી જ્ઞાન તમે સમજ્યા નથી, હજુ તો દાદાનું વાળ જેટલું જ્ઞાન નીકળ્યું નથી, તો ત્યારે અમને એવું લાગતું હતું કે દાદા કેવા હશે. આપણે આજની તારીખમાં નાની નાની વાતોમાં આપણે આ બધા હાલી જતા હોઈએ છીએ, તો દાદાને તો કેટલું બધું અંદર કેવું ચાલતું હશે અને કેવા બધા સંજોગો આવતા હતા. તો પણ દાદા કોઈની બહાર દેખાવામાં જ નહોતું આવતું કે ભાઈ દાદાની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે. ગમે તેવી તબિયત હોય તો બી દાદા કે અમને કોઈ દિવસે દુખ્યું નથી. એટલે અમે એ દાદાની જે છૂટાપણું જોતા હતા ને, કે ત્યારે આજે અમને વિચાર બી આવે ને કે અમને કલ્પનામાં નથી આવતો કે આવા જ્ઞાની પુરુષ ફરી કોઈ કાળે બની શકે કે જોઈ શકાય, એવું આપણે કલ્પનામાં નથી આવતું. એવા એવા દાદા અમને મળી ગયા, એવા દાદાનું અનુભવ હજુ બી થયા કરે છે. બોલો. સાચી વાત છે, સાચી વાત છે, બહુ સરસ. કામ નિરંતર થઈ છે આખો દિવસ યાદ આવ્યા જ કરે છે દાદા, તો આખો દિવસ જ હૃદયમાં જ છે એવું લાગે. આપણું કામ થઈ ગયું સમજો ને. દાદા કહેતા હતા ને કે આપણે બધા બચી ગયા. વારે ઘડીએ સત્સંગમાં બી બોલતા હતા, એક એકને પકડી પકડી કે તમે બચી ગયા ને, તો હા દાદા અમે બચી ગયા. કારણ કે પછી દાદાના એ બચી ગયાના શબ્દમાં બી બહુ મોટું રહસ્ય હતું. હમ કારણ કે અમને પહેલા તો લાગતું નહોતું કે અમે બચી ગયા, એટલે દાદાને વારે ઘડી કહેવું પડતું હતું કે તમે બચી ગયા ને, તો કે હા દાદા આપણે કેટલા બધા, નહીં તો અનંત અવતારથી ભટક ભટક કર્યું હોત તો એ મોક્ષની વસ્તુ મળે નહીં, એવી વસ્તુ મળી છે. એવી વસ્તુ મળી છે. દાદાને કહેવું પડતું હતું કે તમે સેફ સાઈડ થઈ ગઈ. જ્ઞાની હિમાલય પુરુષ, ઊંધા લટકો તોય કે નથી બને એવું, આ વસ્તુ બનેવી જ નથી. કેટલું મોટું હા, પદ આપી દીધું છે, તો ગજબનું પદ. ગજબનું નહીં પદ તો આપ્યું છે. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં દર્શન થશે એવું દાદા બોલતા હતા અમારા મહાત્માઓને. તો કે જેવી તેવી વાત છે. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં પહોંચવું કઈ સહેલું છે? સહેલું નથી, સાચી વાત છે. એટલે કેવી અંદરની બધી પરિણતિ થાય, કેવી રીતે દાદાની આજ્ઞાનું પાલન કરીએ જેથી કરીને અમને ત્યાં એન્ટ્રી મળે, એવો બધા રસ્તા દાદાએ બતાવી દીધા છે. બતાવી બોલો. દીધા છે, સાચી વાત છે. હવે આપણે પરાક્રમ કરીને આગળ નીકળ. ગમે તેવા સંજોગો આવે ને તો આપણે એને બાયપાસ કરી દેવાનું. ગમે તેવા સંજોગો આવે ને એને હમ ઉડાઈ દેવાય. એટલી બધી દાદાએ શક્તિ આપેલી છે. બરાબર છે, જોયા કરો કે શું બની રહ્યું છે. બરાબર છે. હવે આપણને કોઈ હલાવી શકે નહીં. લઈ શકે નહીં. બહુ સરસ. બરોબર ને? હા, બહુ સરસ. બરાબર તમને પ્રતિબેન? લાગે છે ને, હા, જય સચ્ચિદાનંદ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. જય મને લાગે છે ને કે આપણી સચ્ચિદાનંદ. સેફ સાઈડ થઈ. એ શું કહે છે કેશવાનજી, શું કહે છે? હું કહું છું તમને ખાતરી થઈ ગઈ ને કે આપણી સેફ સાઈડ થઈ ગઈ છે હવે. હા, સેફ સાઈડ થઈ ગઈ, સાચી વાત છે. એ તો બસ 100% છે, 100%. બસ બસ એમાં આપણું જરાય કામ. શંકા જ નથી, એક પણ શંકા નથી. બહુ સરસ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ સર. જય 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 સચ- સચ્ચિદાનંદ, રજનીભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે થોડું કોઈ બીજા ક્વેશ્ચન નથી તો આપણે સામાયિકની વાત કરીએ. હા. હું પદ મૂકું છું. मन्नवचकायावहो उपकारे मन्नवचकायावहो उपकारे सद्बुद्धि हो जग व्यवहारे मात पिता ने गुरु ने दिलथी वंदन हो जो प्रातः काले मन्नवचकाया वहो उपकारे
તો આપણે મન વચન કાયાની વિશે કવિરાજ એક શું શું લખ્યું છે અને હા આપણે કેવી રીતના વાપરીએ છીએ કેવું વાપરવું જોઈએ એ થોડી ઓળ પાડો. હા બહુ સરસ. આ પદ તો રોજે એમાંથી નવી નવી વસ્તુઓ દાદાની યાદ આવે છે કે આ ચાર વાક્યોની અંદર મને લાગે છે કે આખા સંસારનું આખું રહસ્ય સમાયેલું છે. વ્યવહાર કેવી રીતે કરવું, કોઈની સાથે કેવી રીતે વર્તન કરવું, કેવી રીતે બુદ્ધિ, કેવી રીતે સદબુદ્ધિ વાપરવાની, માતા પિતા અને ગુરુની શું વેલ્યુ છે, એ દરેક વસ્તુ આ ચાર વાક્યોની અંદર કવિરાજે એટલી બધી ડેપ્થમાં મૂકેલી છે ને કે વર્ણન થાય એવું છે નહીં. કારણ કે મને હમણાં યાદ આવે છે કે દાદા ભગવાન જ્યારથી અમને મળેલા ત્યાં સુધી, ઠેઠ એન્ડ સુધી, દેવલે થયા સુધી અમે જોયેલું કે દાદા કેવી રીતે એમનું મન વચન કાયા જગત માટે વાપરેલું. પોતાના માટે તો કોઈ દિવસે વિચારે નહોતું આવતું. સવારથી લઈને રાત્રે સૂતા સુધી પોતાની શરીરની તો કોઈ દિવસે એમને યાદ બી નહોતું કે મારા શરીરમાં આટલી બધી તકલીફો છે, આટલી બધી દવા કરવી પડે. દવા બી દાદાને એવું ઉપયોગ નહોતો કે ચાલ દવા લઈ આ. મારે તો 32 વખત દવા આપવી પડતી હતી, કેટલી વખત. પણ મને યાદ કરીને હું દવા આપતો હતો, પણ દાદાને કોઈ દિવસ એવું નહીં કે હજુ આ ડોઝ નથી આપ્યું, ફલાણું નથી કર્યું, તું ભૂલી ગયો, આમ છે તેમ છે. પણ નિરંતર એ વખતે સત્સંગ ચાલતો હોય. અમને તો દાદા ભગવાને કહ્યું ભલે સત્સંગ ચાલતો હોય ને ત્યારે બી તારે આપી દેવાનું, પણ દાદાનો ઉપયોગ ના હોય કે આ દવા મને આપો. પણ એક જ ઉપયોગ કે કેમ કરીને આજે આખું સત્સંગ બધા મહાત્માઓ સુધી પહોંચે, એમના હૃદયમાં દાદાની વાત પહોંચે. એટલે દરેક ક્ષણે મહાત્માઓની એટલી બધી કાળજી કે ભાઈ આમ લાગે કે દાદા અમારા પર શું ઉપકાર કર્યો છે. આ કેવી રીતે આ કોઈ પણ મહાત્મા ઢીલો પડી જાય તો એની સાથે કલાકો સુધી એમને એમાંથી સંજોગમાંથી એને બહાર કાઢે. કોઈ વખતે એને દાદાની વેલ્યુ ના સમજાતી હોય તો પછી એમને દાદાની એનું આખું આખું જેવી રીતે સુદર્શન ચક્ર ચલાવીને આખું આખું બ્રહ્માંડ ખુલ્લું કરીને બતાડી દેતા હતા કે દાદા શું છે. કેટલી વખત તો એવું લાગતું હતું કે ભાઈ દાદાને ઓળખ્યા જ નથી. વારે ઘડી એન્ડ સુધી એવું લાગતું હતું. કારણ કે દાદાની વસ્તુ એટલી બધી સૂક્ષ્મ રીતે અને એટલી બધી વિશાળતા, એટલું બધું ઐશ્વર્ય કે અમને જ્યારે બી અમારી બુદ્ધિ હોય ને ત્યાં બધી ફ્લોપ થઈ જાય. બુદ્ધિ આગળ પહોંચી ના શકે. એના માટે તો કઈ જુદી જ કઈ દેહ પ્રાપ્ત કરવું પડે કે દાદાની મહાત્મતા સમજી શકે. અને મને યાદ આવે છે કે જ્યારે પણ છેલ્લા ટાઈમમાં દાદા ભગવાનને કહેવામાં દાદાએ કહ્યું કે ભાઈ હવે બધા ઘરે જઈને બધું આ કરો, દાદા અસીમ જય જયકારો બોલજો, આ કરજો તેમ કરજો. પણ આપતા પુત્રોને તો કોઈ દિવસે ના નહોતી પાડી, પણ અમે પોતાની રીતે બી છે ને દાદાને ડિસ્ટર્બ ના થાય કે અમે જઈશું તો દાદાને પછી તકલીફ પડશે, તો પછી દાદા કહેશે વિધિ કરો, પછી કહેશે બધી વાત કરશે. તો દાદાને કેમ કરીને આરામ મળે ને તો આરામ મળે એટલે અમે નહોતા આવતા. તો 5-6 દિવસ સુધી કેશવ દાદા પાસે મળવા ગયો નહીં તો દાદાએ સામેથી મેસેજ મોકલાયું. આ મનવચ કાયા ભવો ઉપકારે એટલે એમને લક્ષ્યમાં હોય કે આ મહાત્માનો આ તો એવો ઢીલો છે અથવા તો આવું બધું એ છે કે કોઈ એમને કહેશે કે નહીં આવો તો પછી આરામથી બેસી જશે. પણ સામેથી મેસેજ શા માટે મોકલાયું કે હા આમનું છેલ્લા દર્શન એમના રહી જાય અને આ એમને દાદાને કંઈક અંદરખાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે હવે દેવેલાનો ટાઈમ આવ્યો છે. તો પછી એમને કહ્યું કે ગમે તે થઈ જાય ને, દાદા સૂતા હોય ગમે તે તારે રોજે આવીને આમ બારી ખોલીને આમ દાદાના દર્શન કરી જવાના, ભલે દાદા સૂતા હોય. એટલે કેવી બધું ઉપકાર કલ્પનામાં નહીં. તો મને એ વાક્ય હજુ સુધી ભૂલાતું નથી કે કેવી રીતે દાદા કહેતા હતા કે ભાઈ તું દર્શન કરીને જજે, મને પહોંચી જશે, પણ તારું આ બધું નુકસાન ના કરી નાખીશ. તારું આટલું બધું કે જ્ઞાની પુરુષ અહીંયા હાજર હોય અને દાદાની તબિયત આમ હોય ને તું ઘરે બેસી ગયો. એટલે રોજે દર્શન કરી જવાના. અને ભલે દાદા સૂતા હોય પણ મને ખબર પડી જશે કે કેશવ આવ્યો છે અને દર્શન કરીને ગયો અને અમારા તમારા માટે આશીર્વાદ નીકળે. ત્યારે ખબર પડી કે ઓહ જ્ઞાની પુરુષ
આટલી બધી તબિયત આટલી બધી ડાઉન થઈ ગઈ હાલતમાં બી એક એક મહાત્માની રિપોર્ટ હતી. પેલા ભાઈ દર્શન કરી ગયા કે નહીં, એક એક વ્યક્તિને એ વખતે સામેથી પૂછતા હતા કે તમને કશું જોઈએ. અમારા બાપુજીને વારે ઘડી પૂછતા હતા, ચંદીરામ શેઠ તબ આપકો કુછ चाहिए? તો કે દાદા કૃપા જોઈએ. એટલે દરેક જણાને કે જે વસ્તુ જોઈતી હતી ને એ બધાની આપ કરતા હતા. ખાલી આંખોથી ખાલી દર્શન કરે ને તો જે એમના હૃદયમાં હોય ને તે પહોંચી જાય. એટલે મન વચ્ચ કાયા ભાવ ઉપકારે, બસ આખું જીવન દાદા જગત માટે કાઢી નાખેલું, મહાત્મા માટે કાઢી નાખેલું, આખું જીવન સત્સંગમાં કાઢી નાખેલું. ક્યાંય પણ પોતાની દ્રષ્ટિ પોતાના માટે કશું એક ક્ષણ માટે પણ વિચાર નહોતું કર્યું કે ભાઈ આ દવા લઉં, ફલાણી દવા લઉં, આનાથી મારી તબિયત સારી થઈ જશે. આજે આપણા શરીરમાં કઈ નાની વસ્તુ થાય છે ને તો કેટલા બધા ડોક્ટર પાસેથી ધક્કા ખાઈએ છે. આ ડોક્ટરથી નથી મળ્યું તો બીજા ડોક્ટર, ત્રીજા ડોક્ટર, આ સ્પેશિયલિસ્ટ છે, પેલી બાજુ સ્પેશિયલિસ્ટ, મુંબઈમાં એક્સપર્ટ છે, ગમે ત્યાં એક્સપર્ટ છે. આખો દિવસ ચિંતામાં હોય છે, ખાલી શરીરમાં એક કોઈ તકલીફ તો ઊભી થાય. પણ મને યાદ નથી તો દાદા શું કહેતા હતા, મને તો કોઈ દિવસે દુખ્યું જ નથી. મને કોઈ તમે પગ દબાવો છો તો તમારા માટે તમે કરો છો, પણ મને તો કોઈ દિવસે શરીરમાં દુખ્યું નથી. એટલે એવું દાદાએ છૂટાપણાનું જબરજસ્ત એક્ઝામ્પલ આપેલો છે કે કેવી રીતે છૂટા રહી શકાય. અને આપણી સદબુદ્ધિ કેવી દો દાદા કે જગ વ્યવહારે નિરંતર અમારી સદુપયોગ રહે, સદબુદ્ધિ રહે. જે કંઈ પણ જગતના વ્યવહાર છે ત્યાં નિરંતર બુદ્ધિ નથી વાપરવાની, સદબુદ્ધિ. એટલે જેથી કરીને સામેવાળાને સુખ મળે, સામેવાળાને આનંદ મળે, એવી સદબુદ્ધિ હોજો. હવે જગત વ્યવહારમાં કેવું છે કે બુદ્ધિ વાપરે ને તો રોજ માર ખાવી પડે, પણ સદબુદ્ધિ વાપરે તો નિરંતર એમને મોક્ષનો અનુભવ થાય. અને સામેવાળાને બી ખૂબ ખૂબ દાદાની વસ્તુની મહત્તમતા સમજાય કે દાદા ભગવાન કેવા હતા, એના મહાત્માઓ કેવા હતા, કે જેથી કરીને જ્યારે સદબુદ્ધિ વાપરે તો પછી જગતનો વ્યવહાર એવું સુંદર થઈ જાય કે આવું વ્યવહાર તો કોઈ દિવસે સાંભળ્યું ના હોય, જોયું ના હોય, એવું વ્યવહાર થઈ જાય. અને છેલ્લા એન્ડમાં માતા પિતાને દાદા ખૂબ જબરજસ્ત મહત્તમ આપેલું છે, ઇમ્પોર્ટન્સ આપેલું છે. અમે તો બહુ નાના છોકરાઓ હતા તો અમારાથી કોઈ પણ મિસ્ટેક થાય ને તો દાદા કહેતા હતા કાલથી સત્સંગમાં ના આવીશ. માતા પિતાને તમે આટલું બધું દુઃખ આપીને આપ્યો છો. દાદાને એ બહુ જબરજસ્ત માતા પિતાની એની મહાત્મતા સમજાવેલી કે માતા પિતા એટલે શું. દાદાના પોતાના માતા પિતા હતા તો બી દાદા એટલી એમની માતાજી સાથે એટલું બધું દાદાની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને એની કયા પ્રમાણે ચાલતા હતા, કારણ કે એની મહાત્મતા સમજાયેલી કે માતા પિતા એટલે શું. અને એના પછી ગુરુ એટલે જે અલ્ટિમેટ ગુરુ છે, જે બધી આપણે રાહ દેખાડે છે, એને દિલથી હૃદયથી વંદન હોજો પ્રાર્થના કરે નિરંતર. અમને વારે ઘડી શીખવાડતા હતા કે માતા પિતાને તું પગે લગીને આવ્યો? હા નહીં દાદા, ના કાલથી રોજે માતા પિતાને પગે લાગજે, રાતે સૂતી વખતે, સવારે ઉઠતી વખતે. વંદન હોજો પ્રાર્થના કરે કે તમે અમને આ દેહ આપ્યું જેથી કરીને અમે એટલી બધી સમજણ આપી, એવા સંસ્કાર આપ્યા જેથી કરીને જ્ઞાની પુરુષને મળી શક્યા, એમના દર્શન કરી શક્યા, આપણે એવા લાયક બનાવ્યા કે દાદાની બાજુ બેસી શક્યા. નહીં તો દાદાની બાજુમાં બેસી શકાય નહીં. કેવું કેવું માતા પિતાએ અમારા પર કેટલું બધું ઉપકાર કર્યું છે કે જેથી કરીને અમે એવા લાયક બનાવ્યા કે અમે દાદા પાસે બેસી શકીએ. એટલે એવા માતા પિતાને નિરંતર વંદન હોજો, જેથી કરીને એ વંદન કરીએ ને તો એ અમને કેટલા બધા આશીર્વાદ આપે છે. એટલે અમને ખૂબ, અમે જ્યારે પગે લાગતા હતા અને પગ દબાવતા હતા ને તો એટલી બધી આશીર્વાદો મળતી હતી કે આજે બી મને કાનમાં યાદ આવે છે કે તારો દાદા ભગવાન તારા પર બહુ અસીમ કૃપા વરસાવશે, તું બહુ ખુશ રહીશ જીવનમાં, તું બહુ આમથી રહીશ. એટલી બધી દુઆઓ મળતી હતી. એ દાદા જાણતા હતા કે માતા પિતાની દુઆ મળે એટલે શું થઈ જાય, એટલે રંગાઈ જાય માણસ. બરોબર છે રજનીકાંતભાઈ? બહુ સરસ, બહુ સરસ. તમે તો બહુ પાઠ આપી દીધા. ને બસ દાદાની વાતો યાદ આવી ગઈ બધી. એ થાય છે એટલે અમને પણ એવું થાય કે આ જો આપણે દાદા બેઠા છે અહીંયા આગળ, આપણી સાથે જ બેઠા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે આ પદોનો અને સત્સંગનો માહોલ તો just plain unique.
Yeah. યુનિક. ચાલો હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે શાહજી. શ્રીમંત બોલાવો, ભારતીબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ, નમો લોયે સર્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ્વ પાવપણાસનો, સૌવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય